बोलो श्री गरुड़ जी भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। गरुड़ पुराण में 5मो अध्याय सांभळशो। श्री हरिए कह्युं के हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्माए परलोक में रहनारी मानस प्रजातिओनी सृष्टि पछी सृष्टिनो विस्तार करनारा मानस पुत्रो उत्पन्न कर्या अने तेमनाथी धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनतकुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ अने नारदनो प्रादुर्भाव थयो। आ उपरांत बहिर्षद, अग्निस्वात, क्रव्याद, आज्यप, सुकालीन, उपहूत अने दिप्य नामना 7 पितृगण उत्पन्न थया। आ बहिर्षदादि 7 पितृगणों में पहला 3 पितृओ अमृत रूप अने बाकीना 4 मूर्तिमान छे। कमलियोनी ब्रह्माना जमणा अंगूठामांथी ऐश्वर्यशाળી दक्ष प्रजापति अने डाबा अंगूठामांथी तेमनी पत्नीनो जन्म थयो। प्रजापतिए पोतानी ते पत्नीना गर्भथी अनेक शुभ लक्षणोवाળી कन्याओ उत्पन्न करी तेमने ब्रह्माना मानस पुत्रोने समर्पित करी दीधी। तेमणे सती नामक पुत्रीना लग्न रुद्र साथे कर्या अने तेमनाथी रुद्रना असंख्य महापराक्रमी पुत्रोनी उत्पत्ति थई। दक्षे अत्यंत रूपाळी सुंदर लक्षणोवाળી ख्याति नामनी पुत्री भृगुने परणावी, जेनाथी भृगुना धाता अने विधाता नामे 2 पुत्र थया। तेज ख्यातिथी भगवान नारायणनी जयश्री नामे पत्नी छे तेमनी उत्पत्ति थई। ते श्रीना गर्भथी हरिए बल अने उन्माद नामना 2 पुत्र उत्पन्न कर्या। महात्मा मनुनी आयति अने नियति नामे 2 कन्याओ थई, जेमना लग्न भृगुना पुत्र धाता अने विधाता साथे थया। ते बंनेथी एक पुत्रनो जन्म थयो। आयतिना गर्भथी धाताना प्राण अने नियतिना गर्भथी विधाताना मृकंडु पुत्र थया। तेज मृकंडुना पुत्र महामुनि मार्कंडेय थया। मरीचिनी पत्नी संभूतिए पौर्णमास नामे 1 पुत्रने जन्म आप्यो अने ते महात्मा पौर्णमासना 2 पुत्र थया, जेमना नाम विरजा अने सवर्ग छे। अंगीराने दक्षपुत्री अने स्मृतिथी अनेक पुत्र अने शिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामे 4 पुत्रीओनो जन्म थयो। अनसुयाए अत्रिथी चंद्रमा, दुर्वासा अने योगी दत्तात्रेय नामे 3 पुत्रों ने जन्म आप्यो। पुलत्स्यनी पत्नी प्रीतिने दत्तोली नामे पुत्र थयो अने प्रजापति पुलहनी पत्नी क्षमाथी कर्मस, अर्थवीर तथा सहिष्णु नामे 3 पुत्र उत्पन्न थया। क्रतुनी पत्नी सुमति थी 60,000 बालखिल्य ऋषिओनी उत्पत्ति थई। आ बधा उध्रव रेता, अंगुष्ठ पर्व अने परिमाणवाळा तथा देदीप्यमान सूर्य जेवा तेजस्वी छे। वशिष्ठनी पत्नी ऊर्जा थी रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनद, सुतपा अने शुक्र आ 7 पुत्र थया। आ बधा सप्तर्षि कहवाया। हे हरि, ते दक्ष प्रजापतिए शरीरधारी अग्नि ने स्वाहा नामनी पुत्री प्रदान करी। ते स्वाहा देवीए अग्निदेव थी पावक, पवमान तथा सूचि नामे तेजस्वी 3 पुत्रों प्राप्त कर्या। दक्ष कन्या स्वधाए पितरोथी मैना तथा वैतरणी नामनी 2 पुत्रीओने जन्म आप्यो। ते बंने कन्याओ ब्रह्मवादीनी हती। मैनाना लग्न हिमाचल साथे थया अने हिमाचल ने त्यां मैनाथी मैनाक नामे पुत्र थयो तथा गौरी पार्वती नामे प्रसिद्ध पुत्रीनो जन्म थयो, जे पूर्व जन्म में सती हता। हे शिवजी, त्यार पछी भगवान ब्रह्माए पोताना जेवा ज गुणवाळा स्वयंभुव मनुने जन्म आप्यो अने तेमने प्रजापालनना कार्यमां नियुक्त कर्या। तेज ब्रह्माथी देवो देवी शत्रुपानो आविर्भाव थयो। सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभुव मनुए तपस्याना प्रभावथी परम शुद्ध तपस्वीनी ते शत्रुपा नामनी कन्या साथे लग्न कर्या, जेनाथी प्रियव्रत अने उत्तानपाद नामे 2 पुत्रो तथा प्रसूति, आकुति अने देवहूति नामे 3 पुत्रीओनो जन्म थयो। तेमां श्री मनुए
આકુતિ નામની કન્યાના લગ્ન પ્રજાપતિ રુચિ સાથે અને પ્રસૂતિ તથા દેવહૂતિના લગ્ન દક્ષ અને કર્દમ મુનિ સાથે કર્યા. રુચિથી યજ્ઞ અને દક્ષિણાનો જન્મ થયો. યજ્ઞથી દક્ષિણાના 12 પુત્ર થયા, જે મહાબળશાળી યામ વિશેષ દેવતા નામે પ્રસિદ્ધ છે. દક્ષ પ્રજાપતિ અને પ્રસૂતિએ 24 શ્રેષ્ઠ કન્યાઓને જન્મ આપ્યો. તે કન્યાઓમાં શ્રદ્ધા, લક્ષ્મી, ધૃતિ, તૃષ્ટિ, પુષ્ટિ, મેઘા, ક્રિયા, બુદ્ધિ, લજ્જા, વપુ, શાંતિ, વૃદ્ધિ અને કીર્તિ નામે જે 13 કન્યાઓ હતી તે દક્ષિણાના પુત્ર ધર્મને પરણાવી. અને ત્યાર પછી બાકીની જે ખ્યાતિ, સતી, સંભૂતિ, સ્મૃતિ, પ્રીતિ, ક્ષમા, સન્નતિ, અનસૂયા, ઉર્જા, સ્વાહા અને સ્વધા આ નામની 11 કન્યાઓ હતી. તેમના લગ્ન મુનિશ્રેષ્ઠ ભૃગુ, મહાદેવ, મરીચી, અંગીરા, પુલત્સ્ય, પુલહ, કર્તુ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, અગ્નિ અને પિતૃઓ સાથે થયા. શ્રદ્ધાએ કામ, લક્ષ્મીએ દર્પ, ધૃતિએ નિયમ, તૃષ્ટિએ સંતોષ તથા પુષ્ટિએ લોભને ઉત્પન્ન કર્યો. મેઘાથી શ્રુતનો તથા ક્રિયાથી દંડ, લય અને વિનય નામે 3 પુત્રોનો જન્મ થયો. બુદ્ધિએ બોધને, લજ્જાએ વિનયને, વપુએ વ્યવસાય તથા શાંતિએ ક્ષેમને ઉત્પન્ન કર્યા. રિદ્ધિથી સુખ અને કીર્તિથી યશ ઉત્પન્ન થયા. આ બધા ધર્મના પુત્રો છે. ધર્મના પુત્ર કામની પત્નીનું નામ રતિ છે. તેના પુત્રને હર્ષ કહે છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ કોઈક વેળાએ અશ્વમેઘ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કર્યું અને તે યજ્ઞમાં રુદ્ર અને સતી સિવાયના નિમંત્રિત દક્ષના બધા જમાઈ પોતાની પત્નીઓ સાથે ઉપસ્થિત થયા. આવું જાણીને વિના આમંત્રણે જ સતી પણ તે યજ્ઞમાં ગયા, પરંતુ ત્યાં પોતાના પિતા દક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા તિરસ્કાર ભર્યા વર્તનના કારણે તેઓ સાંખી ન શક્યા અને તેમણે ત્યાં જ પોતાના પ્રાણોનો પરિત્યાગ કરી દીધો હતો. તે જ સતી ફરી પાછા હિમાલયના ત્યાં મેનાના ગર્ભથી જન્મ્યા અને ગૌરી નામે પ્રસિદ્ધ થઈને શંભુના પત્ની બન્યા. ત્યાર પછી તેમનાથી ગણેશ અને કાર્તિકેય થયા. સતીના દેહ ત્યાગથી અત્યંત ક્રોધી મહાતેજથી ભૃંગીશ્વર પિનાક પાણી ભગવાન શંકરે યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરીને દક્ષને એવો શ્રાપ આપ્યો કે તમે ધ્રુવના વંશમાં મનુષ્ય થઈને જન્મ ગ્રહણ કરશો. 5મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. 6થા અધ્યાયમાં ધ્રુવ વંશ તથા દક્ષ પ્રજાપતિની 60 કન્યાઓના સંતાનોનું વર્ણન છે. શ્રીહરિએ રુદ્રને કહ્યું કે ઉત્તાનપાદની સુરુચિ નામની પત્નીથી ઉત્તમ અને સુનીતિ નામની પત્નીથી ધ્રુવ નામે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. તેમાં ધ્રુવે દેવર્ષિ નારદની કૃપાથી પ્રાપ્ત ઉપદેશ દ્વારા દેવાધિદેવ ભગવાન જનાર્દનની આરાધના કરીને શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. ધ્રુવનો મહાબળવાન અને પરાક્રમી શ્લિષ્ટ નામે પુત્ર થયો. તેનાથી પ્રાચીન બ્રહી નામનો પુત્ર થયો. તેનાથી ઉદારધિ નામે પુત્રનો જન્મ થયો. તેને દિવંજય નામે પુત્ર થયો. તેનો પુત્ર રિપુ થયો. રિપુથી ચાક્ષુષ નામના પુત્રે જન્મ લીધો અને ચાક્ષુષ મનુની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી. તે ચાક્ષુષ મનુથી રૂરુ ઉત્પન્ન થયો. ત્યાર પછી તેને પણ ઐશ્વર્ય સંપન્ન અંગ નામે પુત્ર થયો અને તેનાથી વેન થયો, જે બહુ નાસ્તિક અને અધાર્મિક હતો. મુનિઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા કુશાઘાતથી તે અધર્મી વેનનું મૃત્યુ થયું અને ત્યાર પછી વંશ પરંપરા ચલાવવા માટે તપસ્વીઓએ વેનના મૃત શરીરના ઉરુ ભાગનું મંથન કર્યું, જેનાથી એક પુત્ર નીકળ્યો. તે બહુ નાનો અને કાળો હતો. મુનિઓએ તેને કહ્યું, ત્વમ નિષિદ્ધ અર્થાત તું બેસ. આ શબ્દ કહેવાથી તે નિષાદ કહેવાયો અને તે વિંધ્યાચલમાં જઈને રહેવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તે મુનિઓએ ફરી તે વેનના મૃત શરીરના જમણા હાથનું મંથન કર્યું. તેનાથી વિષ્ણુનું માનસ રૂપ ધારણ કરનાર પૃથુ નામનો પુત્ર થયો. રાજા પૃથુએ પ્રજાના જીવન રક્ષણ માટે પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. તે પૃથુ રાજાનો અંતર્ધાન નામે એક પુત્ર થયો અને તેનાથી હવિર્ધાન અને હવિર્ધાનનો પુત્ર પ્રાચીર બહી થયો, જે પૃથ્વીનો એક છત્ર સમ્રાટ હતો. તેણે લવણ સમુદ્રની પુત્રી સામુદ્રીની સાથે લગ્ન કર્યા. તે પ્રાચીન બહરથી સામુદ્રીએ 10 પુત્રોને જન્મ આપ્યો. તે બધા પ્રાચેતસ નામે ધનુર્વેદમાં નિષ્ણાત થયા. ધર્મના આચરણમાં પ્રવૃત્ત રહીને
આ લોકોએ 10,000 વર્ષો સુધી પાણીમાં ડૂબીને અત્યંત કઠોર તપ કર્યું. તેના પ્રભાવથી પ્રજાપતિનું પદ પ્રાપ્ત કરનારા તે તપસ્વીઓના લગ્ન મારીશા નામની કન્યા સાથે થયા. શિવજીના શ્રાપના કારણે દક્ષે આ મારીશાના ગર્ભથી ફરી જન્મ લીધો અને દક્ષે સર્વપ્રથમ 4 પ્રકારની માનસ પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ મહાદેવના શ્રાપથી તે માનસ પ્રજાની અભિવૃષ્ટિ ન થઈ. તેથી તે પ્રજાપતિએ સ્ત્રી પુરુષના સંયોગથી થનારી મૈથુની સૃષ્ટિની ઈચ્છા કરી. ત્યાર પછી દક્ષે પ્રજાપતિ વિરણની પુત્રી અસિકની સાથે લગ્ન કર્યા. આ અસિકનીના ગર્ભથી તે દક્ષના 1000 પુત્ર ઉત્પન્ન થયા અને નારદના ઉપદેશથી તે બધા પૃથ્વીની અંતિમ સીમાને જાણવા માટે નીકળી પડ્યા, પરંતુ પાછા ન આવ્યા. હે હરિ, આ પ્રમાણે તે 1000 પુત્રોના નષ્ટ થઈ જવાથી દક્ષે ફરી 1000 પુત્રોને જન્મ આપ્યો. તે બધા સબલાસ્વ નામે પ્રસિદ્ધ થયા અને તે લોકોએ પણ પોતાના મોટા ભાઈઓનો જ માર્ગ અનુસર્યો. આ પ્રમાણે પુત્રોનો વિનાશ જોઈને દક્ષે નારદજીને શ્રાપ આપ્યો કે તમારે પણ પૃથ્વી પર જન્મ લેવો પડશે. તેથી નારદ કશ્યપ મુનિને ત્યાં પુત્ર રૂપે ઉત્પન્ન થયા. આ પછી દક્ષ પ્રજાપતિએ આશિકનીથી 60 રૂપવતી કન્યાઓ ઉત્પન્ન કરી અને તે કન્યાઓમાંથી તેમણે 2 કન્યાઓના લગ્ન અંગીરા સાથે કર્યા. તેમણે 2 કન્યાઓ કૃશાશ્વને, 10 કન્યાઓ ધર્મને, 14 કન્યાઓ કશ્યપને અને 28 કન્યાઓ ચંદ્રમાને આપી. હે મહાદેવ, તે પછી દક્ષે મનોરમા, ભાનુમતી, વિશાલા તથા બહુદા નામની 4 કન્યાઓના લગ્ન અરિષ્ટનેમી સાથે કર્યા. દક્ષ પ્રજાપતિએ કૃશાશ્વને સુપ્રજા અને જયા નામની કન્યાઓ આપી. અરુંધતી, વસુ, યામી, લંબા, ભાનુમતી, મરુત્વતી, સંકલ્પા, મુહૂર્તા, સાધ્યા તથા વિશ્વા આ ધર્મની 10 પત્નીઓ છે. હવે હું કશ્યપની પત્નીઓના નામ પણ કહું છું. તેમના નામ છે અદિતિ, દીતિ, દનુ, કાલા, અનાયુ, સિંહિકા, મુનિ, કદ્રુ, સાધ્યા, ઈરા, ક્રોધા, વિનતા, સુરભી અને ખગા. હે રુદ્ર, ધર્મની પત્ની વિશ્વાથી વિશ્વદેવ અને સાધ્યાથી સાધ્યગણોની ઉત્પત્તિ થઈ. મરુત્વથી મરુત્વાન તથા વસુથી 8 વસુગણોનો આવિર્ભાવ થયો. હે શંકર, ભાનુથી 12 ભાનુ અને મુહૂર્તાથી મુહૂર્ત ગણો ઉત્પન્ન થયા. લંબાથી ઘોષ તથા યામીથી નાગવિથીનો જન્મ થયો અને સંકલ્પાથી સર્વાત્મ સંકલ્પનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. આપ, ધ્રુવ, સોમ, ધર, અનિલ, અનલ, પ્રત્યુષ તથા પ્રભાસ આ 8 વસુ છે. આપના વેતુંડી, શ્રમ, શ્રાંત અને ધ્વનિ નામના 4 પુત્ર થયા. ધ્રુવના પુત્ર રૂપે ભગવાન કાળનો જન્મ થયો, જે લોકના જગતના સંહારક છે. સોમના પુત્ર રૂપે ભગવાન વર્ચા થયા, જેમની કૃપાથી જ મનુષ્ય સર્વસ્વી થાય છે, વર્ચસ્વી થાય છે. મનોહરાથી ધરના દ્રુહિણ, હૂત, હવ્યવહ, શિશિર, પ્રાણ અને રમણ નામના પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. અનિલની પત્નીનું નામ શિવા છે. અનિલ અને શિવાથી પુલોમજ તથા અવિજ્ઞાત ગતિ નામના 2 પુત્ર થયા. અનલ અગ્નિના પુત્ર કુમાર છે, જેમની ઉત્પત્તિ સરકાનન પર થઈ હતી અને કૃતિકાઓના પાલનક પુત્ર હોવાથી આમને કાર્તિકેય પણ કહેવામાં આવે છે. એમના શાખ, વિશાખ અને નેગ્મેય નામે 3 બીજા નાના ભાઈ પણ છે. મહર્ષિ દેવલને પ્રત્યુષ નામે વસુના પુત્ર માનવામાં આવે છે. પ્રભાસ વસુથી વિખ્યાત દેવશિલ્પી વિશ્વકર્માનો જન્મ થયો અને વિશ્વકર્માના મહાબળવાન અજેકપાદ, અહિર્બુધ્ન્ય, ત્વષ્ઠા તથા પરાક્રમી રુદ્ર આ 4 પુત્ર થયા. ત્વષ્ઠાનો વિશ્વરૂપ નામે એક મહાન તપસ્વી પુત્ર થયો. હર, બહુરૂપ, ત્રંબક, અપરાજિત, વૃષાકપી, શંભુ, કપર્દી, રૈવત, મૃગવ્યાદ, સર્વ અને કપાલી આ 11 રુદ્ર છે. આ 3 લોકના સ્વામી છે. કશ્યપની પત્ની અદિતિથી 12 સૂર્યની ઉત્પત્તિ થઈ. તેમને વિષ્ણુ, શક્ર, અર્યમા, ધાતા, ત્વષ્ઠા, પૂષા, વિવસ્વાન, મિત્ર, વરુણ, અંશુમાન તથા ભગ કહેવામાં આવે છે.
આ જ દ્વાદશ આદિત્ય છે. રોહિણી વગેરે જે પ્રસિદ્ધ 27 નક્ષત્ર છે તે બધી સોમ એટલે કે ચંદ્રમાની પત્નીઓ છે. અને દિતિના ગર્ભથી હિરણ્યકશિપુ અને હિરણાક્ષ નામના 2 પુત્ર ઉત્પન્ન થયા તથા સિંહિકા નામે એક કન્યા પણ થઈ, જેના લગ્ન વિપ્રચિત્તિ સાથે થયા. હિરણ્યકશિપુના મહાપરાક્રમી 4 પુત્ર થયા. તેમના નામ અનુહલાદ, હલાદ, પ્રહલાદ તથા સંહલાદ છે. તેમાં પ્રહલાદ વિષ્ણુ ભક્ત તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. સંહલાદના આયુષ્યમાન, શિવી અને વાસ્કલ નામના 3 પુત્ર થયા. પ્રહલાદના પુત્ર વિરોચન થયા અને વિરોચનના પુત્ર બલિ થયા. હે વૃષભધ્વજ, બલિના 100 પુત્ર થયા. તેમાં બાણ સૌથી મોટો હતો. હિરણાક્ષના બધા પુત્રો બળવાન હતા. તેમના નામ ઉત્કુર, શકુની, ભૂત સંતાપન, મહાનાભ, મહાબાહુ તથા કાલનાભ છે. દનુના દ્વિમૂર્ધા, શંકર, અયોમુખ, શંકુશિરા, કપિલ, સંબર, એક ચક્ર, મહાબાહુ, તારક, મહાબલ, સ્વરભાનુ, વૃષપર્વા, પુલોમા, મહાસુર અને પરાક્રમી વિપ્રચિત્તિ નામના પુત્રો પ્રસિદ્ધ થયા. સ્વરભાનુની કન્યા સુપ્રભા તથા વૃષપર્વાની પુત્રી શર્મિષ્ઠા હતી. આ સિવાય તેને ઉપદાનવી અને હૈશિરા નામે બીજી 2 શ્રેષ્ઠ કન્યાઓ હતી. વૈશ્વાનરની 2 પુત્રીઓ હતી. તેમના નામ પુલોમા તથા કાલકા હતા. તે બંને પરમ સૌભાગ્યશાળી કન્યાઓના લગ્ન મરીચીના પુત્ર કશ્યપ સાથે થયા અને તે બંનેથી 60,000 શ્રેષ્ઠ દાનવ ઉત્પન્ન થયા. કશ્યપના આ પુત્રોને પૌલોમ અને કાલકંજ કહેવામાં આવે છે. વિપ્રચિત્તિના પુત્રોનો જન્મ સિંહિકાથી થયો. તેમના નામ વ્યંસ, શલ્ય, બલવાન નભ, મહાબલ વાતાતી, નમુચી, ઇલવલ, ખરસુમાન, અંજક, નરક તથા કાલનાભ છે. પ્રહલાદના કુળમાં નિવાત કવચ નામના દૈત્યો ઉત્પન્ન થયા અને તામ્રાથી સત્વગુણ સંપન્ન 6 કન્યાઓનો જન્મ થયો. તેમના નામ સુકી, શ્વેની, ભાષી, સુગ્રીવી, સૂચિ અને ગૃધ્રિકા છે. શુકીના સુક, પોપટ, ઉલુક, ઘુવડ તથા તેમના પ્રતિપક્ષી કાગ, કાગડા વગેરે ઉત્પન્ન થયા. શેનીના શેન, બાજ, ભાષીના ભાસ, કુકડા, ગૃધ્રિકાના ગૃધ, ગીધ, સૂચિના જળચર પક્ષીઓ તથા સુગ્રીવીના ઘોડા, ઊંટ અને ગધેડા ઉત્પન્ન થયા અને તામ્રા વંશ કહેવાય છે. વિનતાના ગર્ભથી ગરુડ અને અરુણ નામે 2 પ્રસિદ્ધ પુત્ર થયા. સુરસાના ગર્ભથી અપાર તેજસ્વી હજારો સર્પો ઉત્પન્ન થયા. કદ્રુના પણ અત્યંત તેજસ્વી 1000 સર્પ થયા. આ બધા સર્પોમાં મુખ્ય સર્પ શેષ, વાસુકી, તક્ષક, શંખ, શ્વેત, મહાપદ્મ, કંબલ, અશ્વતર, એલાપત્ર, નાગ, કર્કોટક અને ધનંજય છે. આ બધા સર્પોને ક્રોધથી પરિપૂર્ણ જાણો. આ બધાના મોટા મોટા દાંત છે. ક્રોધાએ મહાબળી પિશાચોને ઉત્પન્ન કર્યા. સુરભીથી ગાયો અને ભેંસોનો જન્મ થયો. ઈરાથી સઘળા વૃક્ષ, લતા, વેલીઓ અને તૃણની ઉત્પત્તિ થઈ. ખગાથી યક્ષ, રાક્ષસ, મુનિથી અપ્સરાઓ તથા અરિષ્ઠાથી પરમ સત્વ સંપન્ન ગંધર્વો ઉત્પન્ન થયા. દિતિથી 49 મરુત નામક દેવો ઉત્પન્ન થયા. તે મરુત ગણોમાં એક જ્યોતિ, દ્વિજ્યોતિ, ત્રિજ્યોતિ, ચતુર્જ્યોતિ, એક શુક્ર, દ્વિશુક્ર તથા મહાબળી ત્રિશુક આ 7નો એક ગણ છે. ઈદ્રુક, સદ્રુક, અન્યાદ્રક અને પ્રતિસદ્રક, મિત, સમિત, સુમિત નામવાળા મરુતોનો પરમ શક્તિશાળી બીજો ગણ છે. ઋતજીત, સત્યજીત, સુષેણ, શેનજીત, અતિમિત્ર, અમિત્ર તથા દુર્મિત્ર નામના મરુતોનો ત્રીજો અજય ગણ છે. ઋત, ઋતધર્મ, વિહર્તા, વરુણ, ધ્રુવ, વિધારણ અને દુર્મેધા નામવાળા મરુતોનો ચોથો ગણ છે. ઇદ્રસ, સદ્રશ, એતાદક્ષ, મિતાસન, એતેન પ્રસદક્ષ અને સુરત નામના તપસ્વી મરુતોનો 5મો ગણ છે. હેતુમાન, પ્રસવ, સુરભ, નાદિરુદ્ર, ધ્વનિર્ભાસ, વિક્ષિપ તથા સહ નામવાળા મરુતોનો 6ઠ્ઠો ગણ છે. ધ્રુતિ, વસુ, અનાધુષ્ય, લાભ, કામ, જય, વિરાટ તથા દ્વિવેષણ નામનો 7મો વાયુગણ સ્કંદ છે. આ બધા 49 વાયુઓ ભગવાન વિષ્ણુના જ રૂપે છે. રાજા દાનવ, દેવ, સૂર્યાદિ ગ્રહ તથા મનુ
વગેરે આજ શ્રીહરિનું પૂજન કરે છે. 6ઠ્ઠો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે. 7મા અધ્યાયમાં દેવ પૂજાનું વિધાન, વિષ્ણુ પૂજામાં ઉપયોગી વજ્રનાભ, ચક્ર, વિષ્ણુ દીક્ષા તથા લક્ષ્મી પૂજાનું વર્ણન છે. તે તમે સાંભળો. શ્રીહરિએ કહ્યું કે હે રુદ્ર, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનાર સૂર્યાદિ દેવોની પૂજાનું હું વર્ણન કરું છું. હે વૃષભ ધ્વજ, ગ્રહ દેવતાઓના આસનની પૂજા કરીને નીચેના મંત્રો: ઓમ નમઃ સૂર્યમૂર્તયે, ઓમ હ્રામ હ્રીમ સહ સૂર્યાય નમઃ, ઓમ સોમાય નમઃ, ઓમ મંગલાય નમઃ, ઓમ બુધાય નમઃ, ઓમ બૃહસ્પતये નમઃ, ઓમ શુક્રાય નમઃ, ઓમ શનેશ્વરાય નમઃ, ઓમ રાહવે નમઃ, ઓમ કેતવે નમઃ, ઓમ તેજસ્વગણાય નમઃ. આસન, આવાહન, પાદ, અર્ધ્ય, આચમન, સ્નાન, વસ્ત્ર, યજ્ઞોપવિત, ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, નમસ્કાર, પ્રદક્ષિણા અને વિસર્જન વગેરે ઉપચારો દ્વારા સૂર્યાદિ ગ્રહોની પૂજા કરવી જોઈએ. ઓમ હરામ શિવાય નમઃ મંત્રથી આસનની પૂજા કરીને ઓમ હરામ શિવ મૂર્તયે શિવાય નમઃ મંત્રથી નમસ્કાર કરવા અને સાધકે શિવ પૂજામાં સર્વપ્રથમ ઓમ હરામ હૃદયાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ શીર્ષે સ્વાહા, ઓમ હુમ શિખાય વષટ, ઓમ હ્રેમ કવચાય હુમ, ઓમ હ્રોમ નેત્રત્રયાય વષટ, ઓમ હ્રહ અસ્ત્રાય નમઃ આ મંત્રોથી ષડંગ ન્યાસ કરવો. ત્યાર પછી ઓમ હ્રામ સનોંધનતાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ વામદેવાય નમઃ, ઓમ હુમ અંઘોરાય નમઃ, ઓમ હ્રેમ તત્પુરુષાય નમઃ, ઓમ હરોમ ઈશાનાય નમઃ આ મંત્રોથી શિવના 5 મુખોને નમસ્કાર કરવા. આ જ પ્રમાણે વિષ્ણુ પૂજામાં ઓમ વાસુદેવાસનાય નમઃ આ મંત્રથી ભગવાન વિષ્ણુના આસનની પૂજા કરવી. અને ઓમ વાસુદેવ મૂર્તયે નમઃ, ઓમ અમ ઉમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ, ઓમ આમ ઉમ નમો ભગવતે સંકર્ષણાય નમઃ, ઓમ અમ ઉમ નમો ભગવતે પ્રધુમ્નાય નમઃ, ઓમ ઓમ નમો ભગવતે અનિરુદ્રાય નમઃ આ મંત્રો દ્વારા સાધકે હરિના ચતુર્વ્યુહને નમસ્કાર કરવા. અને ત્યાર પછી ઓમ નારાયણાય નમઃ, ઓમ તત્સદ બ્રહ્મણે નમઃ, ઓમ હુર્મ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ ક્ષમ નમો ભગવતે નરસિંહાય નમઃ, ઓમ ભુહ ઓમ નમો ભગવતે વરાહાય નમઃ, ઓમ કમ ટમ પમ સમ વૈનતેયાય નમઃ, ઓમ ખમ જમ રમ સુદર્શનાય નમઃ, ઓમ ખમ ઠમ ફમ શમ ગદાય નમઃ, ઓમ વમ લમ મમ ક્ષમ પાગ્જન્યાય નમઃ, ઓમ ઘમ ઢમ ભમ હમ શ્રિયે નમઃ, ઓમ ગન ડન વમ સમ પુષ્ટયે નમઃ, ઓમ ધમ શમ વમ સમ વનમાલાય નમઃ, ઓમ સમ દમ લમ શ્રીવત્સ્યાય નમઃ, ઓમ ઠમ ચમ ભમ યમ કૌસ્તુંભાય નમઃ, ઓમ ગુરુભ્યો નમઃ, ઓમ ઇન્દ્રાદિભ્યો નમઃ, ઓમ વિશ્વક્સેનાય નમઃ આ મંત્રોથી ભગવાન શ્રીહરિના અવતારો, આયુધો અને વાહન વગેરેને નમસ્કાર કરીને તેમને આસનાદિ ઉપચાર પ્રદાન કરવા જોઈએ. હે વૃષધ્વજ, ભગવાન વિષ્ણુની શક્તિ દેવી સરસ્વતીની માંગલિક પૂજામાં ઓમ હ્રીમ સરસ્વત્યય નમઃ આ મંત્રથી દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કરીને નીચેના મંત્રોથી ષડંગ ન્યાસ કરવો જોઈએ. ઓમ હ્રામ હૃદયાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ શીર્ષે નમઃ, ઓમ હુમ શિખાય નમઃ, ઓમ હ્રેમ કવચાય નમઃ, ઓમ હ્રોમ નેત્રત્રયાય નમઃ, ઓમ હ્રહ અસ્ત્રાય નમઃ. એ જ પ્રમાણે શ્રદ્ધા, રુદ્ધિ, કલા, મેઘા, તૃષ્ટિ, પૃષ્ટિ, પ્રભા તથા મતિ આ જે સરસ્વતી દેવીની 8 શક્તિઓ છે તેમની પૂજા નીચે આપેલા મંત્રોથી કરવી. ઓમ હ્રીમ શ્રદ્ધાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ રુદ્વયે નમઃ, ઓમ હ્રીમ કલાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ મેઘાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ તૃષ્ટયે નમઃ, ઓમ હ્રીમ પૃષ્ટયે નમઃ, ઓમ હ્રીમ પ્રભાય નમઃ, ઓમ હ્રીમ મત્યય નમઃ. આ શક્તિઓની પૂજા કર્યા પછી ક્ષેત્રપાલ, ગુરુ અને પરમ ગુરુનું ઓમ ક્ષેત્રપાલાય નમઃ, ઓમ ગુરુભ્યો નમઃ, ઓમ પરમ ગુરુભ્યો નમઃ આ મંત્રોથી નમસ્કાર કરવા. ત્યાર પછી કમલવાસીની સરસ્વતી દેવીને આસનાદિ ઉપચારો પ્રદાન કરવા જોઈએ. પૂજા પછી સૂર્યાદિ દેવતાઓ માટેના નિયત મંત્રોથી પવિત્રતા પહેરાવવા. શ્રી હરિએ કહ્યું કે હે શિવ,
ભગવાન વિષ્ણુની વિશેષ પૂજા માટે 5 પ્રકારના રંગોથી બનાવેલા ચૂર્ણ દ્વારા વજ્રનાભનું નિર્માણ કરવું જોઈએ, જેમાં 16 સરખા ખાના હોય. વજ્રનાભ મંડળ બનાવીને સર્વપ્રથમ ન્યાસ કરવો, પછી ભગવાન શ્રીહરિની પૂજા કરવી. હૃદયના મધ્યમાં ભગવાન વિષ્ણુ, કંઠમાં સંકર્ષણ, માથા પર પ્રધુમન, શિખા ભાગમાં અનિરુદ્ર, સંપૂર્ણ શરીરમાં બ્રહ્મા તથા બંને હાથમાં શ્રીધરનો ન્યાસ કરવો. ત્યાર પછી અહમ વિષ્ણુ આવું ધ્યાન ધરતા રહીને પદ્મના કર્ણિકા ભાગમાં અર્થાત હાથની હથેળીમાં ભગવાન શ્રીહરિની સ્થાપના કરવી. આ જ પ્રમાણે વજ્રનાભ ચક્રના પૂર્વમાં સંકર્ષણ, દક્ષિણમાં પ્રધુમન, પશ્ચિમમાં અનિરુદ્ર અને ઉત્તરમાં બ્રહ્માની સ્થાપના કરવી. ત્યાર પછી ઈશાન ખૂણામાં શ્રીધર તથા પૂર્વાદી દિશાઓમાં ઇન્દ્રાદિ દેવોની સ્થાપના કરવી. જેમ કે પૂર્વ દિશામાં ઓમ ઇન્દ્રાય નમઃ મંત્રથી ઇન્દ્ર, અગ્નિ કોણામાં અગ્નિ, દક્ષિણ દિશામાં યમ, નૈઋત્ય કોણમાં નિર્તિ, પશ્ચિમ દિશામાં વરુણ, વાયુ કોણમાં વાયુ, ઉત્તર દિશામાં કુબેર અને ઈશાન કોણમાં ઈશાન નામના દિગ્પાલની સ્થાપના કરવી. જેમ કે ઓમ ઇન્દ્રાય નમઃ, ઓમ અગ્નેય નમઃ, ઓમ યમાય નમઃ, ઓમ નિરુત્યય નમઃ, ઓમ વરુણાય નમઃ, ઓમ વાયવે નમઃ, ઓમ કુબેરાય નમઃ, ઓમ ઈશાનાય નમઃ. ત્યાર પછી તે બધા દેવતાઓની ગંધાદી ઉપચારોથી પૂજા કરવી અને આનાથી સાધક પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીહરિએ કહ્યું કે હે રુદ્ર, દીક્ષિત શિષ્ય વસ્ત્રથી પોતાના બંને નેત્ર બંધ કરીને અગ્નિમાં દેવતાના મૂળ મંત્રથી 108 આહુતિઓ આપવી. હે રુદ્ર, પુત્ર પ્રાપ્તિમાં બમણા એટલે 216, શ્રાદ્ધનાની સિદ્ધિ માટે 3 ગણા એટલે 324 અને મોક્ષ પ્રાપ્તિની કામનાથી દેશિક આચાર્યે તેની 4 ગણી એટલે 432 આહુતિઓ તે જ વિષ્ણુ મંત્રથી આપવી. દેશિક આચાર્ય સર્વપ્રથમ ભગવાનનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેમણે વાયવી કલા યમ બીજ મંત્રથી શિષ્યોની સ્થિતિ, આજ્ઞેય કલા રમ બીજ મંત્ર, તેમની મનની વેદના તથા વારુણ કલા વમ બીજ મંત્રથી હૃદયની સ્થિતિ, ધર્મની રુચિનો વિચાર કરવો અને ત્યાર પછી દૈશિક આચાર્ય તે પરમ તેજમાં આત્મતેજનો ત્યાગ સમર્પણ કરીને જીવાત્મા અને પરમાત્માના ऐक्य અર્થાત અભેદ જ્ઞાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી આકાશ તત્વમાં ઓમકારનું ધ્યાન ધરીને શરીરમાં રહેલા બીજા કારણભૂત વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી તત્વનું ચિંતન કરવું. આ પ્રમાણે ઓમકાર મંત્રનું ચિંતન કરતા રહીને દરેક કારણભૂત તત્વો પર જે સાધક વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે શરીરધારી હોવાના કારણે એ પંચમહાભૂતના જ્ઞાનરૂપી શરીરને ગ્રહણ કરી લે છે. તેથી હે વૃષભધ્વજ, પોતાના અંતઃકરણમાં તે સૂક્ષ્મ શરીરધારી એ ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરીને દરેક મહાભૂતને તેમાં સંયુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સ્થાપન, વજ્રનાભ, ચક્ર વગેરેનું નિર્માણ કરવામાં જે લોકો અસમર્થ છે તેમને માત્ર મનથી માનસ ચક્રની કલ્પના કરીને ભગવાન શ્રીહરિનું પૂજન કરવું. શરીરમાં બ્રહ્મતીર્થાદિકની કલ્પના કરવામાં આવી છે, તેથી તે જ ક્રમ અનુસાર તે માનસ ચક્ર પણ 4 દ્વારોવાળો હોય છે. હાથને પદમ તથા આંગળીઓને પદમપત્ર કહેવાય છે. હથેળી તે પદ્મની કર્ણિકા અને બીજકોષ છે અને નખ તેના કેસર છે. તેથી સાધકે તે હાથરૂપી કમળમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, અગ્નિ તથા યમ સહિત શ્રીહરિનું ધ્યાન ધરીને તેમની પૂજા કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી તે દેશિક ગુરુ સાવધાન થઈને પોતાના તે હાથને શિષ્યના મસ્તક પર મૂકે. હાથમાં વિષ્ણુનો નિવાસ છે, તેથી આ હાથ સ્વયં વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે. આ હાથના સ્પર્શ માત્રથી શિષ્યના સઘળા પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ગુરુ શિષ્યની વિધિવત પૂજા કરે અને શિષ્યનું નામકરણ કરે. શ્રીહરિએ રુદ્રને કહ્યું કે હવે હું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્થંડિલ વગેરેમાં કરવામાં આવતી શ્રી લક્ષ્મીજીની પૂજા વિશે કહી રહ્યો છું. સર્વપ્રથમ ઓમ શ્રીમ હ્રીમ મહાલક્ષ્મી નમઃ કહીને સાધકે શ્રાન, શ્રીન, શ્રુન, શ્રેય, શ્રો, શ્રહ આ બીજ મંત્રોથી ક્રમશ હૃદય, મસ્તક, શિખા, કવચ, નેત્ર અને અસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે સડંગ ન્યાસ કરવો. ઓમ શ્રામ હૃદયાય નમઃ, ઓમ શ્રીમ શીર્ષે સ્વાહા, ઓમ શ્રૂમ શિખાય વષ્ટ, ઓમ શ્રેમ કવચાય હુમ, ઓમ શ્રમ નેત્ર ત્રયાય વષ્ટ, ઓમ શ્રહ અસ્ત્રાય ફટ. સાધનામાં લીન ભક્તે અંગન્યાસ કરીને આસન સહિત શ્રી મહાલક્ષ્મીજીની પૂજા કરવી. ત્યાર પછી 4 પ્રકારના વર્ણોથી અનુરક્ત પદ્મગર્ભ, 4 દ્વાર અને 64 ખાનાઓથી યુક્ત વજ્રનાભની મધ્યમાં લક્ષ્મીને તેમના અંગોનું તથા એક કોણામાં દુર્ગા, ગણ અને ગુરુનું, ત્યાર પછી અભિષ્ટ સિદ્ધિ માટે તત્પર સાધકે અગ્નિ વગેરે ખૂણાઓમાં ક્ષેત્રપાલ દેવતાઓનું પૂજન કરી અને હવન કરવો.
ત્યાર પછી ઓમ ઘન ટન ડન હમ શ્રી મહાલક્ષ્મી નમઃ આ મહામંત્રથી પૂર્વ જણાવેલા પરિવાર સહિત શ્રી મહાલક્ષ્મી દેવીનું પૂજન કરવું. ત્યારબાદ તે સાધકે ઓમ સૌમ સરસ્વત્યય નમઃ, ઓમ હ્રીમ સૌમ સરસ્વત્યય નમઃ, ઓમ હ્રીમ વદ વદ વાગ્વાદિની સ્વાહા, ઓમ હ્રીમ સરસ્વત્યય નમઃ આ મંત્રો બોલીને સરસ્વતીને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. આગળના અધ્યાયમાં નવવિહારચન વિધિ અને પૂજાના ક્રમનું નિરૂપણ આપ સાંભળશો. ત્યાં સુધી 7 થી આ 10 અધ્યાય સમાપ્ત થયા. ઓમ નમો નારાયણ. જય મહાકાળી.